अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर के साथ। दुश्मन का वोट भी छूट रहा हो तो इसका इंदराज जरूर कराएं। जग्गा रेड्डी संगारेड्डी टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर किसी शख्स का वोट फहरिस्त से छूट रहा हो, चाहिए वो हमारा सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, फिर भी इसका वोट जरूर दर्ज कराना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी शहरी को अपने हक राय दही से महरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट ना होने की सूरत में अवाम कई सरकारी सहूलियात और स्कीमों से भी महरूम हो सकते हैं। संगारेड्डी शहर में जग्गा रेड्डी और टीजीआईएससी की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस के बीएलए कारकुनों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने हिदायत दी है कि ये अमल सिर्फ सियासत या वोट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक माह से पार्टी के कायदीन और कारकुनान एंथिक मेहनत कर रहे हैं। SIR के हवाले से 5 जायजा इजलास मुनक़िद किए गए, जिनमें तमाम BLA नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की, जिस पर इन्होंने सबको मुबारकबाद दी। इन्होंने बताया कि आइंदा जायजा इजलास 2 अगस्त को मुनाकिद होगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, इसीलिए गुज़िश्ता एक माह से AICC इंचार्ज मीनाक्षी, वजीर आला रेवंत रेड्डी और PCC चीफ महेश कुमार गौड़ मुसलसिल SIR पर जूम मीटिंग्स के जरिए रहनुमाई कर रहे हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक भी वोट जाये नहीं होना चाहिए। बीजेपी की साजिशें किस समेत जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन मोदी हुकूमत के जेर असर काम कर रहा है। इन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि बोनालू त्यौहार के बाअस किसी किस्म की गफलत ना बरतें, क्योंकि एक बार वोट खत्म हो जाए तो दोबारा हासिल करना आसान नहीं होता। इन्होंने कहा कि ये ना सोचे कि कौन हमें वोट देगा या नहीं देगा, बल्कि हर शहरी का वोट महफूज रहना चाहिए। इस इजलास में TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी, हल्के कन्वीनर जुलाकंटी अंजनेलू, TPCC जनरल सेक्रेटरी तोपाजी अनंत किशोर, संगारेड्डी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पूना वनिता संतोष, टाउन सदर किरण गौड़, पूना संतोष, मुख्तलिफ मंडलों के पार्टी सुदूर, ब्लॉक सुदूर, अवामी नुमाइंदे और दीगर अहम कायदीन शरीक हुए। आइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया। संगारेड्डी सोनिया गांधी गारी नायकत्వంలో ఖార్గే గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ లో, కేసీ వేణుగోపాల్ గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ లో, ప్రియాంక గాంధీ నాయకత్వం, అల్టిమేట్ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఈ దేశంలో సగటు ఓటరు మిస్ కావద్దు, ప్రభుత్వ పథకాలు మిస్ అయిపోతారు, పేదవాడు మధ్యతరి కుటుంబాలు దేశంలో పౌరసత్వానికి లోటైపోయి నష్టపోతారు. ఓట్ల కోసం కాదు, ఓట్ల రాజకీయం కాదు, దేశంలో ఉన్న ఓటర్లని ప్రజలను కాపాడాలి అనే ఒక రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని మనము సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో నాయకులము కార్యకర్తలను పనిచేస్తున్నాము. ఈ నెల రోజుల నుంచి BLSతో పాటు ఆ గ్రామంలో సర్పంచ్, గెలిచిన ఓడిన మండల నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు, గెలిచిన వాళ్ళు, ఓడిన వాళ్ళు, ఆ మండల నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా, బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్, పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు, ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ కూడా ఈ నెల రోజులు ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్నారు. అందులో నేను 6 మీటింగ్లు పెడితే 6 మీటింగ్లల్లో ఓపికతో మీరు వచ్చారు, రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ పోయి సవరణ ఏమైనా మిగిలిపోయినట్టు కూడా మీరు చేస్తున్నారు. ఇందులో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ BLS నాయకులు పర్ఫెక్ట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పటి వరకు పనిచేసారు. ఇంకా 4 రోజులు 5 రోజులు పనిచేస్తున్నారు. చివరిగా 2వ తారీఖు సాయంత్రం చివరి BLS నాయకుల మీటింగ్ ఉంటుంది. ఆ రోజు ఫైనల్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటాము. 3వ తారీఖు ఇట్లా ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం అయిపోతుంది.
కాబట్టి ఇది మన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది, మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాము. నటరాజన్ మీనాక్షి గారు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, మహేష్ గౌడ్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు, వాళ్ళు ఎప్పుడప్పుడు జూమ్ మీటింగ్ కానివ్వండి, మరి ఈ నెల రోజుల నుంచి కూడా మనకు ఎక్కడెక్కడ మిస్ అవుతున్నారో, ఎక్కడేమవుతుంది అనేది మనం మొన్న జూమ్లో వారం రోజుల కింద జరిగినప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్కడెక్కడ మిస్ అవుతున్నారో అవన్నీ కూడా సవరణ చేసుకోండి రిపోర్ట్ కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని అనుసరిస్తే నటరాజన్ గారు కూడా వారు కొన్ని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ గారు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు కూడా ఆ రోజు జూమ్లో నేను కూడా ఉన్నా, తర్వాత డిసిసి ప్రెసిడెంట్గా నిర్మల ఉన్నది. మరి ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చే డైరెక్షను ఓటర్స్ మిస్ కావద్దు, నమోదులో మిస్ కావద్దు, ఈ బీజేపీ కుట్రలు ఎట్లు చెడిపోతాయో తెలియదు. మోడీ ప్రధానమంత్రి గారు, అమిత్ షా గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిధిలో ఎన్నికల కమిషన్ పనిచేస్తుంది, కుట్రలు కుతంత్రాలతో కూడుకున్న ఎన్నికల కమిషన్ పనిచేస్తుంది అని రాహుల్ గాంధీ గారికి ఉన్న అనుమానంలో భాగమే ఈ యొక్క మన కాంగ్రెస్ పార్టీ బిఎల్ఎస్కి సంబంధించిన ఈ యొక్క రివ్యూస్ జరుగుతున్నాయి. 101% కష్టపడ్డారు, కష్టపడుతున్నారు, తిరుగుతున్నారు ఇంటింటికి. ఇక బ్యాలెన్స్ ఈ 4 రోజులు పూర్తి చేసుకొని 5వ రోజు ముగిస్తుంది కాబట్టి మళ్ళొకసారి నేను మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక రిపోర్టును వీలైనంత వరకు తొందరగా మీరు తీసుకుంటే, తర్వాత ఆయన ఎవరు భూమేష్ నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి ఒకసారి చూసుకో. మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్, పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లు, మార్కెట్ కమిటీ, కాబోయే జెడ్పీటీసీలు, కాబోయే మండల ప్రెసిడెంట్లు, కాబోయే ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా కొంత జాగ్రత్త వహించండి అందరు కూడా. ఓకే. దాంతోపాటు మన దగ్గర రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి తోపాజీ అనంత్ కిషన్ గారు, మీరు కూడా కోఆర్డినేషన్ చేయండి. చెల్లాల అంజనేయులు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జ్, చైర్మన్లు, వైస్ చైర్మన్ అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి. జాతరలు ఉన్నాయి, ఆషాఢం బోనాలు. ఈ సంవత్సరం ఆషాఢం బోనాలు కోళ్ళని కొయ్యకపోతే ఏం కాదు, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఆషాఢం వస్తుంది, అప్పుడు శాఖ పెట్టవచ్చు, కోసుకోవచ్చు, తినవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఓటర్లు మిస్ అయ్యారనుకో, నువ్వు మళ్ళా ఎట్లుంటుందో మన చేతిలో ఉండదు. ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో తెలియదు కదా. కాబట్టి పండుగ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. ఓటర్ల నమోదును నిర్లక్ష్యం, మన దగ్గర ఒక ఓటర్ కూడా ఒక ఊరిలో, ఒక ఓటర్ కూడా ఒక వార్డులో మిస్ అయ్యారు అని లేకుండా చూసుకున్నాం. అదొక్కటి చేయండి. ఓకే. మండలం చర్చ